Assalamu alaikum. Hi dear students, how are you? I hope you are well. Welcome all of you dear students. This class is brought to you by Ibn Taslima Nasir School and College, and this class is also presented by Muhammad Ajad, Assistant Teacher, Ibn Taslima Nasir School and College. Dear students, in this class I am going to discuss with word meaning, and I have also taken uh, two classes on word meaning. Dear students, I hope uh, you have understood all the new word that I have learned you earlier. Dear students, now I am going to our discussion topic. Let's go. Dear students, let's see the segment and learning outcome. Dear students, if we learn word meaning appropriately, uh, we can acquire and we can enrich our store of vocabulary. That's why we need to learn or we need to study on vocabulary, new words, and make many sentences like this. And learning outcome is uh, after studying this segment, the learners will be able to, their students, uh, you should follow the instruction that uh, after studying this segment, the learners will be able to know new words with meaning. Definitely, dear students, if you study this segment or this sort of words, you know new words with meaning. Next one is enrich their vocabulary. Dear students, if you study or if you want to increase your vocabulary, you need to study it more and more. To enrich your vocabulary, you need to study word meaning more and more. And uh, your textbook is the best book to learn vocabulary correctly. And dear students, that's why I suggest you. I suggest you uh, your English book uh, should be your first choice to learn English, to learn uh, English vocabulary, to learn meaning, to learn sentence, and to learn writing part. Dear students, uh, next one is make a number of sentences. If you study or if you learn new words more and more, your vocabulary will be enriched, and this vocabulary will help you to make a sentence. Or if you have uh, many new words in you, uh, you will or you can make many sentences. uh, Dear students, now I'm going to discuss our main topic, and every segment we will learn 10 words with a combined context. Dear students, you need to know that every word has a meaning in Bengali. We need to study fast English and need to know about the Bengali meaning of the word, and we acquire the knowledge, and we will Im- amplify this knowledge in the combined context. Uh, that's why we need to uh, learn. Next, dear students, you see
word meaning. The topic is word meaning, and in your left side you see on and on. Dear students, এখানে আমরা কিছু শব্দ নিয়ে আলোচনা করব। এই শব্দগুলোর যে বেঙ্গলি অর্থ আছে সেই অর্থটাও আমরা এখন শিখে নিব, কারণ যদি আমরা ইংরেজি শব্দর সাথে পরিচিত হতে চাই তাহলে অবশ্যই এর বাংলাটা জানতে হবে এবং এই শব্দ দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করতে হবে। এটা তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তোমরা যারা চতুর্থ শ্রেণী পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ো বা যে ক্লাসেই পড়ো, ভোকাবুলারি আলাদাভাবে শিখতে হয়, যদিও আলাদা বই কিনে নয়, নিজের যে টেক্সট বুকটা থাকে সরকার প্রণীত বা এনসিটিভি প্রণীত যে টেক্সট বুকটা আছে ইংলিশ ফর টুডে, এই বইয়ের ওয়ার্ড মিনিংগুলো জানলেই তোমার ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে তুমি অনেকটা এগিয়ে যাবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যার কারণে আমি ইংরেজি টেক্সট বুকের শেষের দিকে যে প্যাসেজগুলো আছে সেই প্যাসেজের ওয়ার্ড মিনিংগুলো শেখানোর চেষ্টা করছি। আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের প্রথম ওয়ার্ড অর্থাৎ আজকের সেগমেন্টের যে প্রথম ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে অন অ্যান্ড অন। এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ যার অর্থ হচ্ছে অবিরাম। যার অর্থ কী হবে? অবিরাম। আর অবিরাম শব্দের অর্থ হচ্ছে যেটা চলছে তো চলছেই, কোনো থামাথামি নেই। তার মানে তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো যে অন অ্যান্ড অন শব্দের অর্থ হচ্ছে অবিরাম, যাকে আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি এভাবে যে কোনো কাজ যখন চলছে তো চলছেই তাকে আমরা অবিরাম বলি। বা যদি আমরা এভাবে বলি যে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই, খেলা খেলছে তো পড়ছে তো পড়ছেই, কোনো থামাথামি নাই, এগুলোকে আমরা কি বলি? অবিরাম। অর্থাৎ চলছে তো চলছেই, যেটা চলছে তাকেই আমরা কি বলি? অবিরাম বলি। নেক্সট, বিলিভ। বিলিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা। বিলিভ শব্দের অর্থ কি? বিশ্বাস করা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, যদি আমরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি, যদি আমরা ধর্ম বিশ্বাস করি, যদি আমরা কোনো মানুষেরকে বিশ্বাস করি বা আস্থা রাখি, সেই অর্থে আমরা বিলিভ শব্দটা ব্যবহার করতে পারি, যার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা। যেমন আই বিলিভ ইন গড, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমি বলতে পারি আই বিলিভ ইন আল্লাহ, আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি। এরকম হতে পারে। তারপরে এরকম হতে পারে যে আই বিলিভ ইন হিজ ওয়ার্ডস, আমি তার কথাগুলো বিশ্বাস করি। এভাবে তুমি যদি বিলিভ শব্দ দিয়ে বা তোমার সামনে যে নতুন শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো দিয়ে যদি বাক্য তৈরি করতে পারো, তাহলেই কেবল তোমার এই শব্দগুলো শেখাটা তোমার জন্য সার্থক হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সে অ্যানাদার ওয়ার্ড। লেট শব্দের অর্থ হচ্ছে বিলম্বে বা দেরিতে। আশা করি কথাটা বুঝতে পেরেছো যে লেট শব্দের অর্থ হচ্ছে বিলম্বে বা দেরিতে। লেট শব্দের অর্থ কী হবে? বিলম্বে বা দেরিতে। অ্যানাদার, ক্রস শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিক্রম করা। ক্রস শব্দের অর্থ কি? অতিক্রম করা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা যখন বলি ডোন্ট ক্রস ইউর লিমিট, এর অর্থ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করো না। এখানে অতিক্রম করার ইংলিশটা হচ্ছে ক্রস। আর যদি আমরা এটাকে বাংলা সেন্টেন্স অর্থাৎ ইংরেজি সেন্টেন্সে যদি রূপান্তর করি যে ডোন্ট ক্রস ইউর লিমিট অর ইউ আর ক্রসিং ইউর লিমিট, ইউ আর ক্রসিং ইউর লিমিট, অর্থাৎ ইউ আর ক্রসিং ইউর লিমিট বললে বোঝায় তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছো। আবার যদি বলি ডোন্ট ক্রস ইউর লিমিট, তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করো না। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু, আশা করি ক্রস শব্দের অর্থটা বুঝতে পেরেছো। Now let's see another word. This is furious. Furious শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড রাগান্বিত। ফিউরিয়াস শব্দের অর্থ কি? প্রচণ্ড রাগান্বিত। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। এখানে ফিউরিয়াস শব্দের অর্থ কী হবে? প্রচণ্ড রাগান্বিত। আমরা যেটাকে সরাসরি বলতে ভেরি অ্যাংরি, আমরা অ্যাংরি শব্দটা পেয়েছি। তবে অ্যাংরি থেকেও এটা বেশি রাগ বোঝাবে, যে অ্যাংরি বলতে ক্ষুব্ধ বা রাগান্বিত হতে পারে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি রাগান্বিত যদি কেউ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি ফিউরিয়াস। আর এই ফিউরিয়াস শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড রাগান্বিত, অর্থাৎ অতিমাত্রায় রাগ হওয়াকে আমরা কি বলি? ফিউরিয়াস বলি। যেমন মাই মাদার ইজ ফিউরিয়াস বিকজ আই হ্যাভ মেড আ মিস্টেক, অর্থাৎ আমি একটা ভুল করেছি যার কারণে আমার মা খুব প্রচণ্ড রাগান্বিত। এমন হতে পারে যে আই মিসবিহেভ অর আই হ্যাভ মিসবিহেভড
উইথ মাই ইল্ডার্স, অর্থাৎ আমি আমার বড় ভাই বোনের সাথে বেয়াদবি করেছি, যার কারণে মাই মাদার ইজ ভেরি মাই মাদার ইজ ফিউরিয়াস। আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছো। এরপরে দেখো যে আরেকটা ওয়ার্ড কি আছে, নেক্সট স্মাইল। স্মাইল শব্দের অর্থ হচ্ছে হাসা। স্মাইল শব্দের অর্থ কি হবে? হাসা। হাসা বলতে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি। নেক্সট পাস। পাস শব্দের অর্থ হচ্ছে উত্তীর্ণ হওয়া। পাস শব্দের অর্থ কি হবে? উত্তীর্ণ হওয়া। যেমন ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম, ইউ হ্যাভ পাসড ইন দ্য এক্সাম। তুমি পরীক্ষায় পাস করবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। তুমি পরীক্ষায় পাস করেছো। যদি আমি বলি যে তুমি পরীক্ষায় পাস করেছো, ইউ হ্যাভ পাসড ইন দ্য এক্সাম। যদি বলি তুমি পরীক্ষায় পাস করবে, ইউ উইল পাস ইন দ্য এক্সাম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো পাস শব্দের অর্থ হচ্ছে উত্তীর্ণ হওয়া। এটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হতে পারে, তোমার যে কোনো কাজে তুমি উত্তীর্ণ হতে পারো, যে কোনো মানুষের কথাকে তুমি ওভারটেক করলে সেটাকে আমরা পাস বলতে পারি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে পাস শব্দের অর্থ কী হবে? উত্তীর্ণ হওয়া। নেক্সট স্টপ। স্টপ শব্দের অর্থ হচ্ছে থামা। স্টপ শব্দের অর্থ কী হবে? থামা। যেমন আমি যদি বলি যে স্টপ নাও, এখন থামো। স্টপ নাও, এখন থামো। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যখন তোমরা আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে যদি বলি যে তোমরা হয়তোবা অনেক সময় ধরে পড়াশোনা করেছো বা দুষ্টুমি করছো, তখন হয়তোবা টিচার বলতে পারে জাস্ট স্টপ নাও, এখন থামো। স্টপ, থামো, এরকম বলতে পারে। অর্থাৎ কোনো কিছু বন্ধ করা বোঝাতে আমরা স্টপ শব্দটাকে ব্যবহার করি। বা কোনো একটা কাজ চলছে, যেমন আমি হয়তো বা পড়ছি, আমি হয়তো বা ক্লাস নিচ্ছি, আমি হয়তো বা খাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমি খাওয়াটা বন্ধ করে দিতে পারি, আমি পড়াটা বন্ধ করে দিতে পারি, আমি ক্লাস নেওয়াটা বন্ধ করতে পারি। এইগুলোকে আমরা কি বলতে পারি? স্টপ বলতে পারি, থামো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছো। নেক্সট ফিনিশ। ফিনিশ শব্দের অর্থ হচ্ছে শেষ করা। ফিনিশ শব্দের অর্থ কি? শেষ করা। যেমন আমি যদি বলি যে আই ফিনিশ মাই হোমওয়ার্ক ইন টাইম, অর্থাৎ এর অর্থ কী হচ্ছে? আমি শেষ করি আমার বাড়ির কাজ সময় মতো। আই ফিনিশ মাই হোমওয়ার্ক ইন টাইম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছো। অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান আমরা যে শব্দগুলো বুঝতে পেরেছি, আলোচনা করেছি ইতোমধ্যেই, এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা এখন একটা কনটেক্সট ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এটার অর্থ হচ্ছে যে শব্দগুলো প্যাসেজে যে মিনিংটা দিয়েছে, ঠিক আমরা সেগুলো দিয়েই নতুন করে আরও একটা কনটেক্সট তৈরি করব, যাতে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সেন্টেন্স দেখে সেন্টেন্সগুলোর গঠন, সেন্টেন্সগুলো বলতে পারো, যা তোমার ইংরেজি ভোকাবুলারি মনে রাখতে সাহায্য করবে। স্টুডেন্টস, নেক্সট কনটেক্সট। কনটেক্সট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রসঙ্গ। নাও লেটস সে, এখানে দেখো একটা কনটেক্সট দেয়া আছে। এই কনটেক্সট থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে শব্দগুলোর এক্সাক্ট অর্থ কী। আমরা যে বাংলা অর্থ দিয়েছি সেই অর্থগুলো এখানে মিলিয়ে পড়ব, যার কারণে আমরা এই কনটেক্সটটা তৈরি করেছি। দেখো যে আই এম ওয়াকিং অন অ্যান্ড অন। আই এম ওয়াকিং শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি হাঁটছি, ওয়ান অ্যান্ড অন অর্থাৎ আমি অবিরামভাবে হাঁটছি। অর্থাৎ আমি যখন হাঁটছি কোথাও থামছি না, আমি হাঁটছি তো হাঁটছি। এই জন্য আমি এখানে কি ব্যবহার করেছি? অন অ্যান্ড অন। এখানে অন অ্যান্ড অন এর অর্থ হচ্ছে অবিরামভাবে চলতে থাকা বা অবিরাম। নেক্সট সেন্টেন্সটা দেখো, মাই ফ্রেন্ড জিসান, অর্থাৎ আমার বন্ধু জিসান ইজ ফিউরিয়াস, কি হলো? প্রচণ্ড রেগে গেল। মাই ফ্রেন্ড জিসান ইজ ফিউরিয়াস, প্রচণ্ডভাবে রাগান্বিত। বিকজ, কারণ, আই ডু নট স্টপ মাই সেলফ, আমি নিজে কি দাঁড়াইনি বা থামিনি। আই ডু নট স্টপ মাই সেলফ, এখানে স্টপ শব্দের অর্থ হচ্ছে থামা। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা আছে এর বাংলা কী হবে? মাই ফ্রেন্ড জিসান ইজ ফিউরিয়াস বিকজ আই ডু নট স্টপ মাই সেলফ। আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছ। আই ফিনিশ মাই ওয়াকিং, অর্থাৎ আমি আমার হাঁটাটা থামালাম বা শেষ করি, এই কথা বলছে যে আই ফিনিশ মাই ওয়াকিং, অর্থাৎ আমি আমার হাঁটা থামাই।
আই স্মাইল অ্যান্ড সে, আমি হাসি এবং বলি। আই স্মাইল অ্যান্ড সে ইউ আর লেট অ্যান্ড ক্যানট পাস দ্য রেজিস্ট্যান্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সে ইউ আর লেট, তুমি দেরি করো। অর্থাৎ এখানে লেট শব্দের অর্থ হচ্ছে যারা অলস প্রকৃতির বা কোনো কাজে দেরি করে তাদেরকে বলা হচ্ছে। অ্যান্ড ইউ ক্যানট পাস দ্য রেজিস্ট্যান্স, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধা। অর্থাৎ এই বাধা তুমি অতিক্রম করতে পারবে না বা উতরাতে পারবে না, এই জন্য বলছি ক্যানট পাস দ্য রেজিস্ট্যান্স। বিলিভ মি, বিশ্বাস করো। আই ডোন্ট ক্রস মাই লিমিট, আমি আমার সীমা অতিক্রম করি নাই। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে বিলিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা, আর ক্রস শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিক্রম করা। যদি বলি আই ডোন্ট ক্রস মাই লিমিট, আমি আমার সীমা অতিক্রম করি নাই। বা যদি বলি ইউ ডোন্ট ক্রস ইউর লিমিট অর ডোন্ট ক্রস ইউর লিমিট, যদি বলি তাহলে এর অর্থ হবে যে তোমার সীমা অতিক্রম করো না। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করব যে তোমরা এই কম্বাইন কনটেক্সট থেকে এই শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পেরেছ। আর এই শব্দগুলো তখনই তোমরা ভালো বুঝবে যখন এই শব্দগুলো বারবার লিখবে খাতায় এবং পড়বে, এটাই তোমার কাজ। এবং এই সেন্টেন্সগুলো অর্থাৎ শব্দগুলো দিয়ে যদি তুমি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারো, দ্যাটস দ্যাটস ইউর অ্যাচিভমেন্ট। অ্যান্ড ইউ নিড টু ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশন দ্যাট আই হ্যাভ অলরেডি গিভেন অ্যান্ড আই উইল গিভ এনি মোর। Dear students, now let's see another segment. Word meaning, another segment, and now, we will discuss these words in Bengali. Let's see. সে শব্দের অর্থ হচ্ছে বলা। যেমন আমি কারোর উদ্দেশ্যে যদি কোনো কিছু বলি এটাকে সে বলতে পারি। সে শব্দের অর্থ হচ্ছে বলা। তারপরে বা কোনো কথা বলা হতে পারে। রেস শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা। রেস শব্দের অর্থ কি? প্রতিযোগিতা। রেস শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা। তারপরে দেখো উইন। উইন শব্দের অর্থ হচ্ছে জয়লাভ করা। উইন শব্দের অর্থ কি? জয়লাভ করা। তাহলে সে শব্দের অর্থ হচ্ছে বলা। রেস শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা। উইন শব্দের অর্থ হচ্ছে জয়লাভ করা। অ্যানাদার ওয়ার্ড, লাফ, শব্দ করে হাসা। আমরা এর আগে হাসার একটা অর্থ পেয়েছিলাম ইংরেজি, সেটা হচ্ছে স্মাইল। আর এখানে লাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে যারা জোরে হাসি দেয় বা শব্দ করে হাসে তাদেরকে আমরা কি বলি? লাফ বলি। অ্যান্ড নাও শিওর। শিওর শব্দের অর্থ হচ্ছে অবশ্যই। শিওর শব্দের অর্থ কি? অবশ্যই। শিওর, অবশ্যই। সে শব্দের অর্থ হচ্ছে বলা। রেস শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা। উইন শব্দের অর্থ হচ্ছে জয়লাভ করা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে উইনের আরও কিছু সিনোনিম তোমরা হয়তো বা পেতে পারো। একটা হচ্ছে ভিক্টরি, একটা হচ্ছে ট্রাম্প। ভিক্টরি অ্যান্ড ট্রাম্প। লাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে শব্দ করে হাসা। স্মাইল শব্দের অর্থ কী হবে? হাসা। অ্যান্ড শিওর শব্দের অর্থ হচ্ছে অবশ্যই। লেটস সি অ্যানাদার ওয়ার্ড, রিভার। রিভার শব্দের অর্থ হচ্ছে নদী। রিভার শব্দের অর্থ কী হবে? নদী। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আর একটা বিষয় মনে রাখো, আমি যে শব্দগুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি এই শব্দগুলো বলার পরে যদি তোমরা কোনো ইমেজের মাধ্যমে, ছবির মাধ্যমে মনে রাখতে পারো, এটা সবচেয়ে কার্যকর হয়। কারণ এটা সত্য যে আমরা সব সময় ছবি দিয়ে যদি কোনো কিছু পড়ানো হয় সেটা আমাদের মনে বেশি দিন কি থাকে? স্থায়ী হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমি যখন রিভার, নদীর কথা বলবো তখন তোমার মনে যাতে নদীর একটা ছবি ভেসে ওঠে। যেমন আমাদের পাশে, স্কুলের পাশে একটা নদী আছে, এটার নাম হচ্ছে কৃত্তিনাশা। এরকম তারপরে একটু দূরে গেলে পদ্মা নদী আছে। এই যে এই রকম আমি যদি রিভার বলার সাথে নদী কথাটা উল্লেখ করা বা নদীর ছবিটা ভেসে ওঠে তাহলে কিন্তু এগুলো ভুল হয় না। কারণ আমরা একই মানুষ কত মানুষের, হাজার হাজার মানুষের নাম মনে রাখতে পারি, এটার কারণ হচ্ছে আমরা তাদের ছবি দেখতে পাই। যার কারণে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা ছবির মাধ্যমে মনে রাখার চেষ্টা করবে। নেক্সট,
ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধু। ফ্রেন্ড শব্দের অর্থ কী হবে? বন্ধু। তারপরে দেখো যে ওয়াচ, ওয়াচ শব্দের অর্থ হচ্ছে দেখা। ওয়াচ শব্দের অর্থ কি? দেখা। তারপরে দেখো স্ট্যান্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে দাঁড়ানো। স্ট্যান্ড শব্দের অর্থ কি? দাঁড়ানো। তারপরে দেখো বিসাইড শব্দের অর্থ হচ্ছে পাশে। বিসাইড শব্দের অর্থ কি? পাশে। ন্যাপ শব্দের অর্থ হচ্ছে অগভীর ঘুম বা তন্দ্রা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে ন্যাপ শব্দের অর্থ কী হবে? অগভীর ঘুম বা তন্দ্রা। অগভীর ঘুম বা তন্দ্রা, ন্যাপ। এটা উচ্চারণ দেখো, NAP, ন্যাপ। ন্যাপ শব্দের অর্থ হচ্ছে অগভীর ঘুম বা তন্দ্রা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সি দ্য কনটেক্সট। Dear students, let's see the context. And first, my friend said to me, my friend said to me, অর্থাৎ মাই ফ্রেন্ড বলতে কি বোঝায়? আমার বন্ধু। এখানে ফ্রেন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধু, আর মাই শব্দের অর্থ হচ্ছে আমার। তাহলে মাই ফ্রেন্ড শব্দের হচ্ছে আমার বন্ধু, said to me আমাকে বলেছিল, লেটস অ্যারেঞ্জ আ রেস। লেটস শব্দের অর্থ হচ্ছে, বা লেটস অ্যারেঞ্জ মানে চলো আয়োজন করি, আর রেস একটা প্রতিযোগিতা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো রেস শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা, অ্যারেঞ্জ শব্দের অর্থ হচ্ছে আয়োজন করা, আর লেটস যখন ব্যবহার করি তখন এটার বাংলা হয়ে যাবে চলো আমরা আয়োজন করি। কিসের আয়োজন করি? রেস, প্রতিযোগিতার। অর্থাৎ চলো আমরা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। কথাটা কে বলছে? মাই ফ্রেন্ড said to me, আমাকে বলছে। এবার হচ্ছে শিওর। এবার আমি আবার প্রশ্ন করছি, শিওর অবশ্যই, সত্যি। শিওর বললে কি হচ্ছে? শিওর সত্যি। দেখো প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে, said রোহান। এই কথাটা কে বলছে? রোহান বলছে। হি said yes, অবশ্যই। I will win if the race is arranged in the river. Dear students, let's say I will win, এখানে উইন শব্দের অর্থ কি? জয় লাভ করা। সো আই উইল উইন বললে হবে আমি জয় লাভ করব, অর্থাৎ আমি জিতব, যদি, ইফ শব্দের অর্থ হচ্ছে যদি, যদি দ্য রেস, এই দ্য রেস বলতে প্রতিযোগিতাটি, ইজ অ্যারেঞ্জড, এই শব্দের অর্থ হচ্ছে আয়োজন করা হয়, ইন দ্য রিভার, নদীতে। অর্থাৎ নদীতে যদি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় আমি জিতব। এবার বলছে আই লাফড, আমি হাসলাম। আই লাফড শব্দের অর্থ হচ্ছে কি? আমি হাসলাম। আই লাফড অ্যাট দ্য টাইম অফ রানিং, দৌড়ানোর সময়ে। অ্যাট দ্য টাইম অফ রানিং, দৌড়ানোর সময়ে। রোহান ন্যাপড অ্যান্ড আই স্টুড বিসাইড হিম সাম টাইম। রোহান ন্যাপড অর্থাৎ রোহান হচ্ছে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এখানে আসলে ন্যাপ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়া না, অর্থাৎ অগভীর একটা ঘুম, অর্থাৎ কম ঘুম বা কম সময়ের জন্য যে ঘুম সেইটাকে বলা হয় ন্যাপ। আচ্ছা, অ্যান্ড আই স্টুড, আমি দাঁড়ালাম, বিসাইড হিম, তার পাশে, সামটাইম, কিছু সময়, অর্থাৎ আমি কিছু সময় ধরে তার পাশে দাঁড়ালাম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা এই কম্বাইন্ড কনটেক্সটটাও বুঝতে পেরেছো। নাও লেটস সি অ্যানাদার segment on word meaning. First one is please say, first one is bring. bring শব্দের অর্থ হচ্ছে আনা। bring শব্দের অর্থ কি? আনা। Dear students, let's say another word, wrap. wrap শব্দের অর্থ হচ্ছে wrapping. wrap শব্দের অর্থ হচ্ছে মোড়ানো। মোড়ানো বলতে আমরা যা বুঝতে পারি তা হলো, মনে করো তুমি কাউকে কোনো একটা গিফট দিচ্ছ। যদি তুমি দোকানে গিয়ে বলো যে আমাকে গিফট দিব এমন একটা কলম বা মগ বা গ্লাস বা বই, সেক্ষেত্রে তারা তোমাকে একটা রঙিন কাগজ দিয়ে ওটা কি করে দেবে? মোড়ায় দেবে। যা আমরা যাকে ইংরেজিতে বলি কি? র্যাপিং করা, অর্থাৎ র্যাপ।
শব্দের অর্থ কি হবে? মোড়ানো। আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এই দুইটা শব্দই বুঝতে পেরেছ। নেক্সট, কালারফুল। কালারফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে রঙিন বা বর্ণিল। কালারফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে রঙিন বা বর্ণিল, অর্থাৎ এখানে বর্ণিল বলতে যেটা খুব উজ্জ্বল, যেটা খুব উজ্জ্বল। নেক্সট, ইম্পর্ট্যান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। ইম্পর্ট্যান্ট শব্দের অর্থ কি? গুরুত্বপূর্ণ। ইম্পর্ট্যান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। নাও এনজয়। এনজয় শব্দের অর্থ হচ্ছে উপভোগ করা। এনজয় শব্দের অর্থ কি? উপভোগ করা। এনজয় শব্দের অর্থ হচ্ছে উপভোগ করা। লেটস সি অ্যানাদার। অ্যানিম্যাল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাণী। অ্যানিম্যাল শব্দের অর্থ কি হবে? প্রাণী। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস রিপিট দিস ওয়ার্ড। ব্রিং শব্দের অর্থ হচ্ছে আনা। রাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে মোড়ানো। কালারফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে রঙিন বা বর্ণিল। ইম্পর্ট্যান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এনজয় শব্দের অর্থ হচ্ছে উপভোগ করা। অ্যানিম্যাল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাণী। লেটস সি অ্যানাদার ওয়ার্ড। স্লোয়েস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে ধীর। স্লোয়েস্ট অর্থাৎ এখানে সবচেয়ে ধীর গতি সম্পন্ন যে, তাকে বলা হয় স্লোয়েস্ট। তারপরে দেখো কল শব্দের অর্থ হচ্ছে ডাকা। কল শব্দ যেমন কল ইন এ ডক্টর, ডাক্তার ডাকো। কল ইন এ ডক্টর অর্থাৎ কল শব্দের অর্থ হচ্ছে ডাকা। আমরা যার একটা সিনোনিম ব্যবহার করতে পারি, যেমন সামন। সামন শব্দের অর্থ হচ্ছে ডাকা। সামন শব্দের অর্থ ডাকা বা সমন জারি করা। লেটস সে অ্যানাদার ওয়ার্ড অ্যান্ড নাও রান। রান শব্দের অর্থ হচ্ছে দৌড়ানো। রান শব্দের অর্থ কি? দৌড়ানো। রান শব্দের অর্থ, আমি আবার বলছি, রান শব্দের অর্থ দৌড়ানো। অ্যানাদার ওয়ার্ড ইজ ফিল। ফিল শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুভব করা। ফিল শব্দের অর্থ কি? অনুভব করা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা কয়েকটা শব্দ আরও একবার জেনে নিই। স্লোয়েস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে ধীর। কল শব্দের অর্থ হচ্ছে ডাকা। রান শব্দের অর্থ হচ্ছে দৌড়ানো। অ্যান্ড ফিল শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুভব করা। আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ওয়ার্ডগুলো করতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো। আমাদের আরও একটা শব্দ আছে যাকে আমরা বলছি অ্যাংরি, দ্যাট মিন্স রাগান্বিত। অ্যাংরি শব্দের অর্থ কী হবে? রাগান্বিত। অ্যাংরি। লেটস সি দ্য কম্বাইন্ড কনটেক্সট। Let's see the combined context. Dear students, this is our combined context, and here we will discuss the words we have already learned from the last segment or last word meaning part, and the context is: it is important to enjoy our life. It is important to enjoy our life. We should fill it and wrap our life with colorful deeds. We should not be angry, don't call other names, and do not run only to earn money. Dear students, কথাগুলো হয়তোবা বুঝতে পেরেছো, হয়তোবা বুঝতে পারো নাই। আমি আবারও ইংরেজি থেকে এটার বাংলা করব, তখন হয়তোবা তোমরা একটু ভালো বুঝতে পারবে। যেমন, ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, এটি গুরুত্বপূর্ণ, টু এনজয় আওয়ার লাইফ, আমাদের জীবনকে উপভোগ করা। তার মানে এখানে কথাগুলো বলছে হচ্ছে আমাদের জীবনকে উপভোগ করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে বলছে উই শুড ফিল ইট, আমাদের উচিত একে কি করা? ফিল করা, অনুভব করা। অর্থাৎ বলছে যে আমাদের জীবনটাকে অনুভব করা উচিত। অ্যান্ড রাফ, মোড়ানো উচিত। রাফ আওয়ার লাইফ, আমাদের জীবনকে মোড়ানো উচিত। উইথ কালারফুল ডিডস, অর্থাৎ বর্ণিল বা আমাদের যে সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ যে গুণাবলীগুলো আছে, যে সৎ কর্ম আছে, সেই বা ভালো কর্ম আছে, সেই কর্ম দ্বারা আমাদের জীবনটাকে বর্ণিল রঙে সাজানো উচিত বা মোড়ানো উচিত, সেই কথাটা এখানে বলছে। আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছ। অ্যানাদার সেন্টেন্স ইজ উই শুড নট বি অ্যাংরি, আমাদের রাগান্বিত হওয়া উচিত নয়।
উই শুড নট বি অ্যাংরি, আমাদের রাগান্বিত হওয়া উচিত নয়। ডোন্ট কল আদার নেমস, অন্যকে গালি দিও না। এখানে কল আদার নেম বলার অর্থ হচ্ছে গালি দেয়া, বকাঝকা করা। কল আদার নেম বললে এর অর্থ কি? কাউকে গালি দেয়া বা বকাঝকা করা। সো ডোন্ট কল আদার নেমস, অন্যকে গালি দিও না। অ্যান্ড ডু নট রান অনলি টু আর্ন মানি, অর্থাৎ টাকার উপার্জনের পিছনে ছুটো না, এই কথা বলছে। শুধু টাকা উপার্জনের পিছনে ছুটো না বা দৌড়ায়ও না বা যেও না, এই কথা বলছে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি আরও একবার কথাগুলো বলতে চাই, কারণ প্রত্যেকটা মানুষের উচিত তার জীবনকে উপভোগ করা। প্রত্যেকটা মানুষের উচিত তার জীবনটাকে সুন্দর, সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ গুণাবলী দ্বারা নিজের জীবনকে মোড়ানো বা নিজের জীবনকে গঠন করা। অর্থাৎ নিজে যে কর্মকাণ্ডগুলো করব সেটা অবশ্যই সৎ, মানবিক হতে হবে। এই জন্য কনটেক্সটে আমি আবার পড়ব। ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট টু এনজয় আওয়ার লাইফ, উই শুড ফিল ইট অ্যান্ড রাফ আওয়ার লাইফ উইথ কালারফুল ডিডস, উই শুড নট বি অ্যাংরি, ডোন্ট কল আদার নেমস, and do not run only to earn money. Dear students, আশা করি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছো। আমরা আরও একটা সেগমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব। আমরা অলরেডি তৃতীয় সেগমেন্ট অর্থাৎ প্রথম তিনটা সেগমেন্ট শেষ করেছি, আরও তিনটা সেগমেন্ট আমাদের সামনে আছে। এর মধ্যে ওয়ার্ড মিনিং আছে, এর মধ্যে ইভ্যালুয়েশন আছে, এর মধ্যে হোমওয়ার্ক আছে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সি অ্যানাদার সেগমেন্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আরও একটা সেন্টেন্সে দেখো, দ্য এলিফ্যান্ট ইজ দ্য স্লোয়েস্ট অ্যানিম্যাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমার কথাটা হয়তো তোমরা বুঝতে পেরেছো, হয়তো বা বুঝতে পারো নাই। আমি আবার বলছি, দ্য এলিফ্যান্ট অর্থাৎ হাতি, ইজ দ্য স্লোয়েস্ট অ্যানিম্যাল, সবচেয়ে ধীরগতি সম্পন্ন প্রাণী, ইন দি ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে। আমরা যদি বলি পৃথিবীর সবচেয়ে ধীরগতি সম্পন্ন প্রাণী হচ্ছে হাতি, বা হাতি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ধীরগতি সম্পন্ন প্রাণী, তাহলে আমরা সেন্টেন্সে এভাবে লিখতে পারি, দ্য এলিফ্যান্ট ইজ দ্য স্লোয়েস্ট অ্যানিম্যাল in the world. Dear students, now let's see the word meaning of this black letter. যেমন ইম্পর্টেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, এনজয় শব্দের অর্থ হচ্ছে এনজয় শব্দের অর্থ হচ্ছে উপভোগ করা, ফিল শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুভব করা, র্যাপ শব্দের অর্থ হচ্ছে মোড়ানো, কালারফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্ণিল, অ্যাংরি শব্দের অর্থ হচ্ছে রাগান্বিত, কল আদার নেমস শব্দের অর্থ হচ্ছে গালি দেয়া, রান শব্দের অর্থ হচ্ছে দৌড়ানো, অ্যান্ড স্লোয়েস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে ধীর, অ্যান্ড অ্যানিম্যাল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাণী। Dear students, I hope you have learned from this segment or from this combined context, and let's see another segment right now. ওয়ার্ড মিনিং। ফেভারিট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রিয়, ফেভারিট শব্দের অর্থ কি? প্রিয়। তারপরে দেখো বার্থডে, জন্মদিন, বার্থডে শব্দের অর্থ হচ্ছে জন্মদিন, জন্মদিন। স্পেশাল শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষ, নট স্পেশাল, স্পেশাল, স্পেশাল শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষ, স্পেশাল শব্দের অর্থ বিশেষ। ফেভারিট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রিয়, বার্থডে শব্দের অর্থ হচ্ছে জন্মদিন, স্পেশাল শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষ। নেক্সট, ডেট শব্দের অর্থ হচ্ছে তারিখ, ডেট শব্দের অর্থ হচ্ছে তারিখ। অ্যান্ড নেক্সট, সেলিব্রেট শব্দের অর্থ হচ্ছে উদযাপন করা, সেলিব্রেট শব্দের অর্থ হচ্ছে উদযাপন করা। যেমন আমরা বলতে পারি অবজার্ভ শব্দের অর্থ হচ্ছে উদযাপন করা, সেইভাবে সেলিব্রেট শব্দের অর্থ হচ্ছে উদযাপন করা। নেক্সট, কেক শব্দের অর্থ হচ্ছে কেক বা পিঠা, কেক শব্দের অর্থ কি? কেক বা পিঠা। নেক্সট, ক্যান্ডেল শব্দের অর্থ হচ্ছে মোমবাতি, ক্যান্ডেল শব্দের অর্থ কি? মোমবাতি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই রিপিট দিস ওয়ার্ড, ফেভারিট, প্রিয়, বার্থডে, স্পেশাল, বার্থডে মানে জন্মদিন, স্পেশাল মানে বিশেষ,
ডেট মানে তারিখ, সেলিব্রেট শব্দের অর্থ হচ্ছে উদযাপন করা, কেক শব্দের অর্থ হচ্ছে কেক বা পিঠা, ক্যান্ডেল শব্দের অর্থ হচ্ছে মোমবাতি। নেক্সট, ইস শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক, ইস শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক। ব্লো আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে ফু দিয়ে নিভানো, ব্লো আউট শব্দের অর্থ কি? ফু দিয়ে নেভানো। ব্লো আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে ফু দিয়ে নেভানো। পার্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুষ্ঠান, পার্টি শব্দের অর্থ কি? অনুষ্ঠান। আমি আবারও বলছি, পার্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুষ্ঠান। Dear students, now let's see the context. Dear students, from this context, we will learn this word, and it is especially marked with yellow color, and that is birthday is a special day to me. Birthday is a special day to me, অর্থাৎ বার্থডে হচ্ছে আমার জন্য একটা বিশেষ দিন। মাই মাদার কুকস মাই ফেভারিট ফুডস, অর্থাৎ আমার মা আমার জন্য প্রিয় খাবারগুলো রান্না করে, অর্থাৎ আমার মা আমার প্রিয় খাবারগুলো কি করে? রান্না করে। কোন সময়ে? হোয়েন মাই বার্থডে কামস। মাই ফাদার অ্যারেঞ্জেস আ পার্টি, আমার বাবা আয়োজন করে একটা অনুষ্ঠানের, হোয়ার যেখানে, ইস অফ মাই ফ্রেন্ড কাম, আমার প্রত্যেক বন্ধুই কি থাকে? উপস্থিত থাকে। টু সেলিব্রেট উদযাপন করতে। কেক অ্যান্ড ক্যান্ডেলস আর ডেকোরেটেড অ্যান্ড ফাইনালি আই ব্লো আউট দ্য কেক, অর্থাৎ কেক এবং ক্যান্ডেলস কি করা হয়? সাজানো থাকে, এবং পরিশেষে আই ব্লো আউট দ্য কেক। আমি এখানে ব্লো আউট দ্য কেক হবে না, ব্লো আউট দ্য ক্যান্ডেলস, অর্থাৎ আমি মোমবাতিগুলো কি করে দিই? নেভায়ে দিই। Dear students, now we discuss evaluation. Here we see a number of words, and as I discussed this word earlier, you need to put down Bengali from this English word, and first one is watch. Watch শব্দের অর্থ হচ্ছে সেটা লিখতে হবে। লাফ শব্দের অর্থটা লিখতে হবে। র্যাচ শব্দের অর্থ লিখতে হবে। ন্যাপ শব্দের অর্থ লিখতে হবে। ইম্পর্টেন্ট শব্দের অর্থটা লিখতে হবে। র্যাপ শব্দের অর্থটা লিখতে হবে, যেটা থেকে আমরা বলতে পারি র্যাপিং। তবে কালারফুল শব্দের অর্থটা লিখতে হবে, অ্যান্ড সেলিব্রেট শব্দের অর্থটা লিখতে হবে। এই শব্দগুলোর বাংলা অর্থ আমি বলার চেষ্টা করেছি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যদি ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে করো তাহলে অবশ্যই এগুলোর উত্তর করতে পারবে। অ্যান্ড নেক্সট, হোমওয়ার্ক, এটা বাড়ির কাজে দেখি আমাদের কি ওয়ার্ড আছে। ব্লো আউট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আউট শব্দটার বানান ভুল আছে, ও ইউটি হবে আউট, ব্লো আউট, এখানে আইটা হবে না। নেক্সট, স্লোয়েস্ট। স্লোয়েস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি, সবচেয়ে ধীর গতি সম্পন্ন যারা, তাদেরকে কি বলা হয়? স্লোয়েস্ট। নেক্সট, লাভ। লাভ শব্দের অর্থটা কি হবে? নেক্সট, গুড অ্যাট। আমরা জানি গুড অ্যাট শব্দের অর্থ হচ্ছে দক্ষ, আর দক্ষটা কিভাবে হতে পারে? যেমন যদি আমরা বলি যে রানা ইজ গুড অ্যাট ইংলিশ, রাজু ইজ গুড অ্যাট ম্যাথমেটিক্স, সীমা ইজ গুড অ্যাট ফিজিক্স, সীমা ইজ গুড অ্যাট ম্যাথমেটিক্স অলসো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা যদি বলি যে রানা গণিতে দক্ষ, তাহলে এটা ট্রান্সলেশন কি হবে? রানা ইজ গুড অ্যাট ম্যাথমেটিক্স। যদি বলি মাহি ইংরেজিতে দক্ষ, তাহলে কি হবে? মাহি ইজ গুড অ্যাট
ইংলিশ। যদি বলি মাহি বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে দক্ষ, তাহলে এটা ট্রান্সলেশন কী হবে? মাহি ইজ গুড অ্যাট বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছ। দেখে পরে কি আছে, অ্যানাদার ওয়ার্ড এক্সাইটিং। এক্সাইটিং শব্দের অর্থ হচ্ছে মনোমুগ্ধকর। এক্সাইটিং শব্দের অর্থ কি? মনোমুগ্ধকর বা চমকপ্রদ। নেক্সট, কম্পিট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা করা। কম্পিট শব্দের অর্থ কি? প্রতিযোগিতা করা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছ যে কম্পিট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা করা। নেক্সট, ওয়ান্ট। ওয়ান্ট শব্দের অর্থ কি? চাওয়া। ওয়ান্ট এসব শব্দ তোমরা এর আগেও জেনেছ। ওয়ান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে চাওয়া। তারপরে দেখো স্পোর্ট। স্পোর্ট শব্দের অর্থ কি? স্পোর্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে খেলাধুলা। আমরা এখান থেকে 8টি শব্দ পেয়েছি। এই 8টি শব্দের যে বাংলা অর্থ, এটা তোমরা বাসায় লিখবা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি আজকের ক্লাস থেকেও তোমরা অনেকগুলো নতুন ওয়ার্ড শিখতে পেরেছ। আমার ধারাবাহিক আলোচনার এটা 3য় পর্ব ছিল। আমরা এই ওয়ার্ডগুলোর উপর আরও একটা ক্লাস নিব এবং সেটা হবে আমাদের 4র্থ এবং শেষ অংশ ক্লাস 5-এর শিক্ষার্থীদের জন্য। ডিয়ার স্টুডেন্টস, that's all from today. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে। স্টুডেন্টস, শেষ করার পূর্বে আরও একটা কথা বলি, আমি ভুলে গেছিলাম যে তোমরা এই ক্লাসটি যারা দেখবে বা ক্লাসটি যারা করো, তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো করো। একটা বিষয় কি, যে আমরা যারা শিক্ষক চেষ্টা করি যে তোমাদেরকে সঠিকভাবে ক্লাসগুলো করানোর, সেক্ষেত্রে তোমাদের উচিত হবে শিক্ষকদের এই মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া। আর সেই মর্যাদা কিভাবে? তোমরা ক্লাসগুলো দেখো এবং ইউটিউবে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করো যে তোমার নাম, তোমার শ্রেণী, তোমার রোল, এটা লিখে কমেন্ট করো। আর অবশ্যই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখো। Dear students, that's all from today, and I hope you are well by the grace of Allah, and that's why I am ending my session. সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ধন্যবাদ।